morning, youth. We're just about afternoon. It's beautiful today. I hope you guys get some sun, get that vitamin D, yeah. Restrictions have strengthened. You can't really dine in anymore. We thought that we could come back to church. There was a lot of confusion. But it seems like the day we all join in the hall is sooner than we think. So thank God for that. Just the thought of everyone in the hall again makes me excited. It's a little bit scary, but excited nonetheless. Yeah, let's just be in here in this moment right now. And then in this moment, let's just praise and worship. Then just open up our hearts to the words we're about to listen to today. So I invite you guys to sing with me. The lyrics are always on the screen. I'll pray and then we can begin, okay? Dear Heavenly Father, thank you for allowing us to gather. Yeah, it's a time of confusion. It's a time of hardship for university students. It's a time of relaxing time for high school students. They might be in spring break. Father, help us not to be complacent or faithless through whatever we go through. Father God, yeah, thank you for your love. Yeah, you show your love through various things and everything you give us, Father. But yeah, we might not notice, and I take this moment to give you back and be thankful of those little things. Yeah, Father God, open up our hearts. In Jesus' name I pray. Amen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange. Leave it in the light of His glory and grace. Oh, turn your eyes upon Jesus, full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange. Leave Him in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange. Leave Him in the light of His glory and grace. 아버지 사랑 내가 노래해. 아버지 은혜 내가 노래해. 이 사랑 변함없으시 거짓없으시 성실하신 그 사랑 상갈 때 꺾지 않으시 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함없으시 거짓없으시 성실하신 그 사랑 그 사랑 날 위해 두신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽고
나서 나는 내 어떤 권세도 수 없는 영원한 그 사랑 예수. Father God, thank you so much for gathering us in isolation, Father. It's been a year of hardship and loneliness and isolation, Father, but whenever we feel like we're alone, help us to look towards you in the time of darkness, as you as our source of light, Father. Yeah, Father, help us to put our faith in you more. Help us to trust you more each and every step of our way. Help us to grow our faith through spending more time with you, Father. Help us to have that desire to spend more time with you, Father. Yeah, Father, we love you. Help us to show you that love, Father. Yeah, so keep us safe until the next time we meet. Yeah, in Jesus' name I pray. Amen. Let's read the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he'll come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Moses answered, What if they do not believe me or listen to me and say, The Lord did not appear to you? Then the Lord said to him, What is that in your hand? A staff, he replied. The Lord said, Throw it on the ground. Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it. And the Lord said to him, Reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into his staff in his hands. This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. And the Lord said, Put your hand inside your cloak. So Moses put his hands into his cloak, and when he took it out, it was leprous, like snow. Now, put it back into your cloak, he said. So Moses put his hand back into his cloak. When he took it out, it was restored, like the rest of his flesh. And the Lord said, If they do not believe you or pay attention to the first miraculous sign, they may believe the second. But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground. 자, 유스 여러분 모두 반갑습니다. 모두 건강하게 잘 지내고 있죠? 원래 부활절에 모여서 예배 드렸으면 그때 제가 성경 퀴즈 대회 시상을 하려고 했어요. 그러나 코로나로 인해서 늦어지고 있어서 더 미루지 않고 아쉽지만 오늘은 영상으로 설교하기 전에 잠깐 시상을 하겠습니다. 정말 많은 친구들이 열심히 읽고 와서 퀴즈를 풀었습니다. 제가 준비해간 문제들을 다들 너무 잘 풀어가지고 제가 놀랬어요. 다들 너무 잘 맞춰가지고 한 명만 1등을 정하기가 너무 어려웠습니다. 시간도 계속 많이 걸리고 해가지고 가장 잘했던 4사람에게 우리가 공동으로 상을 주기로 했습니다. 레베카, 줄리아, 존, 셀리 이 4명이 거의 만점에 가깝게 다 맞췄어요. 그래서 이 4명에게는 1등 상품이 아닌 2등 상품이었던 50불짜리 기프트 카드를 각각 선물로 주겠습니다. 와. 그리고 그날 참가해서 문제를 푼 다른 모든 친구들에게도 모두 10불짜리 버블티 카드를 드립니다. 버블티 한 잔 원하는 거 사 먹을 수 있어요. 그래서 이거를 제가 교회 사무실에 놔둘 테니까 이름 체크하고 꼭 찾아가세요. 아무나 찾아가면 안 됩니다. 그때 문제를 한 문제라도 같이 풀었던 친구들만 해당됩니다. 그리고 우리가 한 가지 같이 얘기할 게 있어요. 아무래도 온라인으로 성경 퀴즈 대회를 처음으로 하다 보니까 되게 부족한 점이 많았어요. 그리고 줌으로 하다 보니까 좀 서로 간에 오해가 생기는 일이 있었습니다.
그래서 여러분들 중에 누가 좀 수상한 행동을 하더라, 이런 말들이 있었어요. 그러나 제가 몇몇 친구들에게 직접 전화해서 그날 퀴즈가 끝나고 확인했습니다. 적어도 우리 유스 안에서 상품이 타고 싶어가지고 일부러 나쁜 짓을 한 친구는 없는 것 같습니다. 그리고 뭔가 오해가 있었기 때문에 우리가 서로에 대해서 친구들끼리 나쁜 말을 하면서 미워하지 않았으면 좋겠어요. 함께 모여서 우리가 퀴즈 대회를 했으면 이런 일이 없었을 텐데 코로나로 인해서 온라인으로 하다 보니까 이런 일이 생겼습니다. 여러분, 확실하지 않은 일에 대해서 무책임하게 잘못된 소문을 내는 것은 굉장히 위험한 일이에요. 뭔가 문제가 있을 때에는 저나 꼭 선생님들에게 얘기를 해주세요. 그러면 우리가 함께 살펴보고 그 문제들을 해결하도록 하겠습니다. 모두들 다음 성경 퀴즈 대회 때는 더욱더 잘하는 여러분들 됐으면 좋겠습니다. 자, 그럼 이제 우리 함께 같이 말씀을 보겠습니다. 이제 우리는 마태복음을 끝내고 구약의 두 번째 책인 출애굽기를 보게 됩니다. 출애굽기 역시 굉장히 흥미로운 내용들이 많이 있습니다. 우리가 약 4달 정도 이제 출애굽기를 볼 건데, 우리가 출애굽기를 보면서 하나님께서 이스라엘을 어떻게 구원하시는가를 함께 우리가 살펴보기를 원해요. 함께 오늘 같이 본문 말씀을 보겠습니다. 오늘 본문은 모세와 하나님이 대화하는 장면이에요. 앞에 1장에서 3장까지 모세의 탄생과 성장에 대해서 다루고 있습니다. 여러분, 성경으로 이 이야기를 보면 재미없고 조금 지루할 수 있죠. 무슨 말인지 잘 이해도 안 갈 수도 있어요. 그렇다면 여러분, 집에서 디즈니 만화인 이집트 왕자를 한번 보세요. 이 만화가 모세의 그 탄생과 성장에 대해서 잘 다루고 있습니다. 그리고 나서 다시 출애굽기를 보면 조금 더 생생하게 말씀을 느낄 수 있을 거예요. 어쨌든 하나님은 모세를 선택하였고 이집트에 노예로 살고 있던 이스라엘 백성들을 구원하기로 결심하셨습니다. 원래 모세는 40살쯤에 자신의 힘으로 이스라엘 백성들을 구하려고 했었어요. 그런데 그 일이 뜻대로 되지 않았습니다. 자기 백성을 괴롭히는 사람을 죽이게 되었고 결국 그 일로 이집트에서 도망가게 됩니다. 그렇게 모세는 40년을 살았습니다. 지금 오늘 성경에 나오는 모세는 80세의 노인이에요. 그런 노인에게 어느 날 하나님이 갑자기 나타나셨어요. 그리고 그에게 이제 이스라엘 백성들을 구원하러 너를 이집트에 보내겠다라고 말씀하십니다. 와, 얼마나 모세가 당황했을까요? 정작 자신이 이집트 왕자로서 한참 힘이 있을 때에 그 40살에는 하나님이 도와주지 않는 것 같았어요. 그런데 80살 노인에게 이집트에 가서 그들을 데리고 나오라뇨. 오늘 본문이 바로 이렇게 모세가 하나님에게 네? 갑자기요? 이렇게 되묻는 것입니다. 자, 준비됐습니다. 하나님, 이제 우리 이스라엘을 구원하러 출발해 볼까요? 이렇게 자신감에 차 있는 장면이 아니에요. 에? 무슨 소리예요? 갑자기? 하면서 물음표가 막 머리에 수십 개가 막 떠 있는 그런 상황입니다. 먼저 1절에서 모세가 하나님에게 말합니다. 제가 이스라엘 백성들에게 가가지고 하나님이 나를 보냈으니 나를 믿고 이집트에서 탈출합시다 이렇게 말하면 아무도 안 믿을걸요? 당신이 하나님을 만났다는 증거를 보여라 라고 이렇게 말할 거라고 걱정합니다. 그러자 하나님은 모세에게 중요한 사인을 2가지 보여주십니다. 그런데 모세의 이런 질문이 처음 나온 것은 아니에요. 모세는 앞에 3장에서도 하나님께 이런 말을 했습니다. 아니, 제가 누군데 무슨 능력이 있어서 이스라엘 백성들을 구원합니까? 그때 하나님은 이렇게 대답하셨습니다. 내가 너와 함께 하겠다. 이렇게 하셨어요. 그러자 또 모세는 물어봅니다. 그러면 사람들이 너가 누구 말을 듣고 우리한테 이렇게 얘기하냐? 너가 만난 하나님의 이름이 뭐냐라고 물어보면 어떻게 해요? 이렇게 하니까 하나님은 모세에게
나는 스스로 존재하는 자다라고 이렇게 대답하셨어요. 이렇게 두 번의 질문을 거치고도 모세는 확신이 없었습니다. 그래서 오늘 본문에 나온 이 대화는 모세의 신뢰함이 부족한 것을 보여주는 것입니다. 모세는 지난 40년간 하나님을 신뢰하지 않았어요. 아마 자기가 힘이 있다라고 생각했을 때에 실패했는데 다 늙은 지금 와가지고 어떻게 하냐 이 말이에요. 즉 하나님과 함께하는 것이 아니라 내가 어떻게 합니까? 이런 말입니다. 이런 모세에게 하나님은 오늘 본문에서 두 가지 사인을 보여주십니다. 하나는 들고 있는 지팡이가 뱀이 되고 다시 지팡이로 변하는 것이에요. 또 다른 하나는 모세의 손에 나병이 생겼다가 치유되는 것입니다. 그리고 오늘 본문에서 실행되지는 않았지만 그래도 믿지 않거든 나일강이 피로 변하게 될 것이다 라고 하나님이 사인을 주셨습니다. 오늘 본문에 나온 이 두 가지 사인은 철저하게 신뢰를 바탕으로 합니다. 먼저 뱀으로 변한 지팡이를 하나님이 다시 잡으라고 할 때 하나님은 모세에게 꼬리를 잡으라고 말했어요. 여러분, 뱀을 잡을 때 절대 꼬리를 잡으면 안 됩니다. 그러면 물립니다. 머리 쪽을 잡아야 됩니다. 그런데 모세에게 하나님이 반대로 시킨 것이었어요. 만약 모세가 하나님을 신뢰하지 않았다면 모세는 바로 물릴 수 있는 것입니다. 그러나 그 두려움을 물리치고 하나님을 신뢰하고 뱀을 꼬리부터 잡았을 때에 뱀은 다시 딱딱한 지팡이가 되었습니다. 또 손에 질병이 생겼을 때에 신에게 제사를 드리고 치유를 구해야 해요. 물론 단순한 상처는 냅두거나 약초로 싸면 낫겠지만 여기서 걸린 나병은 사람이 고칠 수 있는 병이 아닙니다. 그렇기 때문에 이것은 저주받은 병으로서 신에게 치유를 구해야 하는 것입니다. 그러나 하나님은 단순히 다시 손을 집어넣으라고 하십니다. 철저하게 하나님을 신뢰하면 다시 회복될 수 있다라는 것을 보여주는 것이에요. 이렇게 하나님은 두 가지 사인을 통해서 철저하게 하나님을 신뢰하라라는 것을 보여주셨어요. 지팡이가 뱀이 되고 손이 병들었다 낫고 신기한 일을 보여주신 것이 아니라 그 일에는 앞으로 있을 출애굽에 있어서 철저하게 하나님을 신뢰하라라는 것입니다. 자, 여러분, 우리는 모세처럼 백성을 구원하고 그런 어떤 막 시대에 한 명 있을까 한 그런 사람으로 부름을 받은 사람은 아마 아닐 것입니다. 그러나 하나님은 우리 삶에 우리 각자에게 바라시는 각자의 부르심이 있어요. 각 사람은 하나님께서 소명을 주셨습니다. 이것이 단순히 하나님이 우리의 직업을 미리 정해놓았어? 이런 말이 아니라 내가 좋아하는 어떤 일과 하나님이 나에게 주신 달란트와 또 하나님의 부르심, 이것들이 합쳐져서 하나님께 영광을 돌리는 삶을 사는 것을 말합니다. 그런데 우리는 모세와 같이 반응할 때가 너무 많습니다. 내 힘으로 해보려다가 안 되면 포기하고 낙심할 때가 너무 많아요. 그것은 하나님의 부르심에 내 힘으로 하려고 했기 때문입니다. 하나님이 하시도록 우리는 하나님과 동행하는 것이 중요해요. 실패에 대한 두려움, 하나님에 대한 신뢰가 부족한 모습, 바로 이 모습이 오늘 본문에 나온 모세의 모습이며 그것이 우리의 모습과 같습니다. 물론 하나님이 모세에게 보여준 그런 신기한 일이 지금 우리에게 똑같이 일어나진 않습니다. 왜냐하면 그럴 필요가 없기 때문이에요. 모세 때에는 성경이 아직 써지기 전입니다. 모세가 그 일을 겪었을 때에는 성경이 써지지 않았어요. 그렇기 때문에 그때에는 하나님이 직접 나타나시고 말하시고 그런 기적을 행하셨습니다. 그러나 지금 우리는 성경을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 두려움과 불신 앞에서 우리가 봐야 할 것은 그런 어떤 기적을 바라는 것이 아니라 하나님의 말씀인 것이에요. 성경 말씀을 통해서 하나님은 끊임없이 하나님을 신뢰하라라고 말씀하고 계십니다.
그리고 내가 너와 함께 하겠다라고도 말씀하고 계세요. 성령님이 지금 우리와 함께 하고 있습니다. 자, 여러분 이제 믿고 그 일이 이루어지는 것을 함께 볼 것인가는 우리에게 달려있는 것이에요. 여러분이 하나님을 신뢰하지 않고 계속 거부한다면 아마 아무것도 이루어지지 않고 그 부르심에 있어서는 제자리 걸음일 겁니다. 특별히 하나님의 비전이 성취되지 않는 것이지요. 자, 사랑하는 뉴스 여러분, 우리 모두 모세처럼 두려울지라도 그것을 이기고 하나님을 신뢰하기를 원합니다. 특별히 여러분 나이에는 하나님께 비전을 받고 그 비전을 이루기 위해서 준비해야 하는 시기예요. 이때 하나님을 신뢰하는 것을 꼭 배워야 합니다. 여러분의 힘만으로 그 부르심을 이룰 수는 없습니다. 학교를 가거나 직장을 얻을 수는 있어도 하나님이 우리 삶에서 부르신 그 소명을 이룰 수는 없는 것이에요. 반드시 우리 모든 뉴스가 하나님을 신뢰하기를 저는 간절히 소망합니다. 제가 기도하고 말씀을 마치겠습니다. 늘 우리와 함께 계시는 창조주 하나님 감사합니다. 오늘 우리는 말씀을 통해 하나님을 신뢰하는 것을 배웠습니다. 모세는 자신의 힘으로 백성들을 구원하려고 했지만 실패했었습니다. 그러나 이제 모세가 아무런 능력이 없을 때에 하나님은 나타나셔서 온전히 하나님을 신뢰하라고 말씀하십니다. 그리고 하나님은 모세를 통해 이스라엘을 구원하십니다. 우리의 삶도 이와 같길 원합니다. 우리가 하나님 앞에서 받은 비전들을 내 힘으로 이루려고 하지 않게 도와주세요. 온전히 주님을 의지하고 성령님과 동행하는 저희가 되도록 주님 도와주세요. 모든 일 가운데에 하나님을 신뢰하기를 원합니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen.